ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ. ನಮಸ್ಕಾರ. अस्मत् गुरुभ्यो नमः. अस्मत् परमगुरुभ्यो नमः. अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः. श्रीमते रामानुजाय नमः. श्रीमते निगमान्त महादेशिकाय नमः. रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. अस्मद्गुरुसमारम्भां यतिशेखरमध्यमां लक्ष्मीवल्लभपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां. नाथं यामुनाः वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दकूरादिपौ भट्टार्घ्यं निगमन्तयोगिजगदाचार्यौ सकृष्णद्वयौ वन्दे माधवपद्मनाभसुमनः कूलेशदेवादिपान्. भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्थदं श्रीषटकोपवाङ्मयं सहस्रशाकोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழுதினாடென்னும் தென்குருகூர் என்னும் மறுவினியவன் பொருணல் என்னும் அருமறைகள் அந்த அதிசைதான் அடியினே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருகூர் வேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரெஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறவிலேன் சடகோபன் பாதங்கள் யாருடைய பத்து இந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுஷமுனிதன் வாய்ந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன். ஆய்ந்த பெரும் சீரார் சடகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வாந்தியலும் சோலை மதிலரங்கர் மண்புகழ் மேல் ஆண்ட தமிழ் மறைகளாயிரமும் ஈந்த முதல் தாய் சடகோபன் மொயம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுஷன் மிக்கவிரை நிலையம் மெய்யாமுயர் நிலையம் தக்கனறியம் தடையாய் தொக்கியரம் போல் வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருஹயர்கோன் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திருவடிகளே சரணம். ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ ವಿಷಯಂ ಮೊದಲನೇ ಸಂಪುಟ 87ನೆಯ ಪುಟ ಉಯ್ಯರ್ವರ ಅನ್ನುವ ಮೊದಲನೇ ತನಿಯನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ. இப்படி அல்லாதவத்தை இல்லை என்னலாம் படி பண்ணினால் தனக்கோர் எல்லை உண்டாயிருக்குமோ என்னில் உயர் கால தத்துவம் உள்ளதனையும் அனுபவியா நின்னாலும் அவ்வருகாய் கொண்டு வாங் மனசுக்களால் பரிச்சேதிக்க ஒண்ணாதபடி உயரா நிற்கும். ஆனால் சர்வே க்ஷயாந்தா நிச்சயாக பதனாந்தா சமுச்சயாக சம்யோகா விப்ரயோகாந்தாக மரணாந்தஞ்ச ஜீவிதம் என்கிறபடியே இருக்கிறதோ என்னில் அன்று இயத்தாராஹித்யத்தை சொன்னபடி
ಸರ್ವೇಕ್ಷಯಾಂತ ನಿಚಯಾಃ ಪತಾನಾಂತ ಸಮುಚ್ಚಯಾಃ ಸಂಯೋಗ ವಿಪ್ರಯೋಗಾಂತಹ ಮರಣಾಂತಂಚ ಜೀವಿತಂ ಎನ್ನುವಂತೆ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಲ್ಲ. ಇಯತ್ತ ರಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವುದು ಇದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂದ್ರೆ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲದ ಕಾವೇರಿಯಂತೆ ಪ್ರಸರಿಸಿದ್ದರೆ ಈ ಪ್ರಸಾರವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿರದೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಂದ್ರೆ, ನಲಂ ಕಂಡ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೈರು ಬಚ್ಚೆಯಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ನೆಲದಂತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ಉಪಾದೇಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಪ್ಪಡಿ ಕರೈ ಕಟ್ಟ ಕಾವೇರಿ ಬೋಲೆ ಪರುಂದಿರೊಂದಾಲ್ இப்பரப்பெல்லாம் பிரயோஜனமாயிராதே காடுபட்டு கிடக்குமோ என்னில் நலம் கண்டிடம் எங்கும் பயிர் பட்டிருக்கும் நிலம் போலே எங்கும் ஒக்க உபாதேயமாயிருக்கும் நலம் ஆனந்த குணம் வன்னையும் சொல்லுகிறது எண்ணுதல், குணசமூகத்தை சொல்லுகிறது எண்ணுதல், ஆனந்தாவகமான விபூத்தியை பத்த சொல்லுகிறது எண்ணுதல், உடையவன் இக்குணங்கள் தன்னை அஸ்தி என்றும் விடமளவன்னிக்கே இவத்தை இட்டு நிரூபிக்க வேண்டும்படியாயிருக்கும். அதாவது ஆகுந்தகும் அன்னிக்கே சொரூபானுபந்தியாயிருக்கும் என்றபடி. ஆழ்வான் பிள்ளை பிள்ளையை பார்த்து நிர்குணம் என்பார் இடத்தை பிடித்தார் போலே ஆழ்வார் நலமுடையவன் என்றபடி கண்டாயே என்று பணித்தார். இத்தால் ಸಮಸ್ತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾತ್ಮಕೋಸೌ என்றபடி ವರ್ಷಾಯುತ ಇತ್ಯಾದಿ ಧಾತೂನಾಂ ಇವ ಶೈಲೇಂದ್ರೋ ಗುಣಾನಾಂ ಆಕರೋ ಮಹಾನ್ ಬಹವೋ ನೃಪ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾಃ ಪುತ್ರಸ್ಯ ಸಂತಿದೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕಾನವಧಿಕಾತಿಶಯ அசங்கேய கல்யாண குணகணः என்று இதற்கு ஆளவந்தார் அருளி செய்யும் சந்தை. ನಲಂ ಎಂಬುದು ಆನಂದ ಗುಣ ಒಂದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಗುಣ ಸಮೂಹವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಆನಂದಾವಹವಾದ ವಿಭೂತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಉಡೆಯವನ್ ಈ ಗುಣಗಳು ಇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಇವುಗಳ ಮೂಲಕವೇ ನಿರೂಪಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಿತ ಧರ್ಮಗಳು ಅಂತ ಆ ಮಾತು ಬಂದಿದ್ದು. ಹಾಗಂದರೆ ಅದೇ ಸ್ವರೂಪಾನುಬಂಧಿಯಾದವು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆಳ್ವಾನ್ ಕೂರತ್ತಾಳ್ವಾನ್ ಅವರು ಪಿಳ್ಳೆಯವರನ್ನ ನೋಡಿ ಭಗವಂತನು ನಿರ್ಗಣನು ಎಂದು ಹೇಳುವವರ ಕತ್ತನ್ನು ಇಸುಕಿದಂತೆ ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರು ನಲಮುಡೆಯವನ್ ಎಂದು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವುದನ್ನು ಕಂಡಿರಷ್ಟೇ ಎಂದಂತೆ. ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮದ ಉಪಾಸನೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ. ಇದರಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾತ್ಮಕೋಸೌ ವರ್ಷಾಯುತೈ ಎಂಬಂತೆ ಆಯಿತು. ಧಾತೂನಾಮಿವ ಶೈಲೇಂದ್ರೋ ಗುಣಾನಾಂ ಆಕರೋ ಮಹಾನ್ ಬಹವೋ ನೃಪ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾಃ ಪುತ್ರಸ್ಯ ಸಂತಿದೆ ಎಂದು ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕಾನವಧಿಕಾತಿಶಯ ಅಸಂಖ್ಯೇಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಣಃ ಎಂದು ಆಳವಂದಾರವರು ಇದಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ವಿವರಣೆ ಆಗಿದೆ. இப்படி குணங்கள் கரை புரண்டிருந்தால் இக்குணங்களாலே தனக்கு நிறமாம்படி இருக்குமோ திவ்யாத்மஸ்வரூபம் என்னில் அங்க நிராது. அஸ்வரூபத்தை பற்றி குணங்களுக்கும் நிறம் பெற வேண்டும்படி இருக்கும் என்று சொரூப வைலட்சணத்தை சொல்கிறது. யவன் என்று யதா சைந்தவகனஹா என்கிற பிரமாண பிரசித்தியை பத்தா யவன் என்கிறார். இத்தால் குண நிரபேட்சமான சொரூப பிரசித்தியை சொல்லுதல், குண விசிஷ்டமான சொரூப வைலட்சணத்தை சொல்லுதல். அவன் இதற்கவ்வருகே ஓர் உபகாரத்தை சொல்ல நினைத்து கீழ் நின்ற நிலையை வைத்து மேலே தோள்படி கொள்ளுகிறார். அந்த உபகாரம் தான் ஏது எனில் மயர்வர ஞானானுதயம் அந்யதா ஞானம் விபரீத ஞானம் என்கிற இவை வாசனையோட போம்படியாக. ಬಹವೋ ನೃಪ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾಃ ಪುತ್ರಸ್ಯ ಸಂತಿದೆ ಎಂದು ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅನವಧಿಕಾತಿಶಯ ಅಸಂಖ್ಯೇಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಣಃ
ಎಂದು ಆಳವಂದಾರವರು ಇದಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ವಿವರಣೆ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಗುಣಗಳು ಎಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುತ್ತಿರಲಾಗಿ ಆ ಗುಣಗಳಿಂದ ಅವನ ದಿವ್ಯಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಂತಿ ಏರ್ಪಡುವಂತೆ ಇರುತ್ತವೆಯೋ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಗಿರೋದು. ಆ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಗುಣಗಳು ಕಾಂತಿ ಹೊಂದಬೇಕಾಗಿರುವಂತೆ ಅವನ ದಿವ್ಯಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಇದೆ ಎಂದು ಸ್ವರೂಪ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ರೋಗಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಮೇಕಪ್ ಪುರುಷರಿಗೂ ಉಂಟು ಇವಾಗ. ಆ ಇದು ರಿಸೆಪ್ಷನ್ಗೋ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೋ ಬರೀ ಹೆಂಗಸರು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಏನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ. ಇದು ಆ ಗುಣಗಳಿಗೂ ಅಲಂಕಾರಗಳಿಗೆ ಶೋಭೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಭಗವಂತನಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಅಲಂಕಾರಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಲುಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ ಇದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಮ್ದಕ್ಕೂ ಅವನಿಗೂ. ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಕಾಂತಿ ಹೊಂದಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಅವನ ದಿವ್ಯಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಎಂದು ಸ್ವರೂಪ ವೈಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಯವನ್ ಎಂದು ಯಥೋ ಸೈಂಧವ ಗಣಃ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರ ಯವನ್ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅವನ ಸ್ವರೂಪವು ಗುಣ ನಿರಪೇಕ್ಷವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಅಂತಾಯ್ತು. ಆ ಗುಣಗಳಿದ್ರೇನೆ ಅವನನ್ನು ಹೇಳೋದು, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ನಿರಪೇಕ್ಷವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಸಿದ್ಧಿಸುವಂತಹದ್ದು ಅವನ ಸ್ವರೂಪ. ಗುಣ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸ್ವರೂಪ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನ ಅವನ್ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೇಲೆ ಅವನು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರವನ್ನು ಹೇಳಲು ಬಯಸಿ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ ಗುಣ ಯೋಗವನ್ನು ಸ್ವರೂಪ ವೈಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಉಪಕಾರ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಮಯರ್ವರ ಜ್ಞಾನದ ಅನುದಯ. ಅನ್ಯಥಾ ಜ್ಞಾನ, ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ವಾಸನೆಯೊಡನೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಜ್ಞಾನಾನುದಯಮಾவது ದೇಹಾತ್ಮಾಭಿಮಾನಂ, ಅನ್ಯತಾ ಜ್ಞಾನமாவது தேவதாந்தர சேஷம் என்றிருக்கை. விபரீத ஞானமாவது சுதந்திரமாகவும் சபோக்கியமாகவும் நினைத்திருக்கிற கேவலனுடைய ஞானம் என்று நம்பிள்ளை அருளிச் செய்வர். தம் வாயாலே மயர்வர என்று சொல்லலாம்படி காணும் அவன் தான் இவருக்கு அஜானத்தை வாசனையோടെ போக்கினபடி. ದೇಹಾತ್ಮಾನುಭವೋ ಜ್ಞಾನದ ಅನುದಯ. ದೇಹಾತ್ಮಾಭಿಮಾನ, ದೇವತಾಂತರ ಶೇಷವೋ ಅನ್ಯತಾ ಜ್ಞಾನ. ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನ ಎಂದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿಯೋ ಸ್ವಭೋಗ್ಯವಾಗಿಯೋ ಇದೆ ಎಂದು ನೆನೆದಿರುವ ಕೇವಲರ ಜ್ಞಾನ ಎಂದು ನಂಬಿಳ್ಳೆ ಅವರ ನಿರ್ವಾಹ. ತಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ಮಯರ್ವರ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ಇದೆ. ಅವನು ತಾನೇ ಇವರಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಾಸನೆಯೊಡನೆ ನಾಶ ಮಾಡಿದ ರೀತಿ ಮದಿನಲಂ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ಎರಡನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಎಂದು ಹೇಳುವವರುಂಟು. ನಲವಾದ ಮತಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದವನು ಎಂದಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಸಾರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಹುಟ್ಟುವ ಪದಾರ್ಥದಂತೆ ಭಕ್ತಿರೂಪಾಪನ್ನವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದರು ಎಂದು ಭಟ್ಟರವರ ನಿರ್ವಾಹ. ಭಟ್ಟರ್ ನಿರ್ವಾಹ ಅನ್ನೋ ಪದ ಬರುತ್ತೆ. ಪರಾಶರ ಭಟ್ರು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಇವುಗಳಿಂದ ಉಪಕೃತವಾದ ಭಕ್ತಿಯ ಜ್ಞಾನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದ ಉಂಟಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ಕ್ಷಣವರ್ತಿಯಾದಂತಹ ಭಕ್ತಿ ಆಯಿತು ಇವರದು. ಆಳ್ವಾರವರು ಪ್ರಪನ್ನರೋ ಭಕ್ತಿನಿಷ್ಠರೋ ಎಂದು ಎಂಬಾರವರನ್ನ ಕೆಲವರು ಕೇಳಲು, ಆಳ್ವಾರರು ಪ್ರಪನ್ನರು ಭಕ್ತಿ ಇವರಿಗೆ ದೇಹಯಾತ್ರಾ ಶೇಷ ಎಂದ್ರಂತೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಪನ್ನರಾಗಿದ್ರು ಸಹ 1 ವರ್ಷದ ಅಥವಾ 6 ತಿಂಗಳ ಶರೀರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಹುಡುಕುವಂತೆ. ಉಣ್ಣುಂ ಶೋರಂ ಪರುಹ ನೀರಂ ಇದಲ್ಲಿ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನ್ನ ನೋಡೋಣ. കർമ്മജ്ഞാനാനുഗൃഹീതയാണ് ഭക്തിദാനത്തിലെ ഭഗവത് പ്രസാദമായി അനന്തരം കൈങ്കര്യத்துக்கு பூர்வக்ஷணவர்த்தியான பக்தியாயிற்று இவரது. ஆழ்வார் பிரபன்னரோ பக்தி நிஷ்டரோ என்று எம்பாரை சிலர் கேட்க, ஆழ்வார் பிரபன்னர் பக்தி இவருக்கு தேக யாத்ரா சேஷம் என்று அருளி செய்தார். என் போல எண்ணில் நாமும் எல்லாம் பிரபன்னராய் இருக்கச் செய்த ஆண்டாறு மாசத்துக்கு ஜீவனம் தேடுகிறா போல உண்ணும் சோறும் பருகு நீரோ தின்னும் வெத்திலையும் எல்லாம் கண்ணனிரே இவருக்கு அருளின நிர்வேத்துகமாக அருளிக்கொடும் நிற்க கண்ட வித்தனை எனக்கருளின எண்ணாதொழிந்தது பகவத் விஷயாக்காரத்துக்கு முன்பு தம்மை
அசத்கல்பராக நினைத்திருக்கையாலே அருளினான். இத்தலையர்த்திக்க வண்டிக்கு முளைக்கடுப்பாலே தரையிலே பீச்சுவாரை போல அருளிக்கொண்டு நிற்க கண்ட இத்தனை தாது பிரசாதான் மகிமான மீஷம் என்கிறபடிய நிர்ஹேதுகமாக அருளிக்கொண்டு நிற்க கண்ட வித்தினை. ಆಳ್ವಾರು ಪ್ರಪನ್ನರು ಅವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ನೋದು ದೇಹ ಯಾತ್ರಾ ಶೇಷ ಅಂದ್ರು. ಈಗ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವನ್ ಸಿಗುವಂತಹದ್ದು. ಏತದ್ ದೇಹಾವಸಾನೆ ಮಾಂ ತ್ವತ್ಪಾದ ಪ್ರಾಪಯ ಸ್ವಯಂ. ಈ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ ಕ್ಷಣ ನೀನು ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಚರಣವನ್ನ ನಮಗ ಅನುಗ್ರಹಿಸು. ಆದ್ರೆ ಈ ಶರೀರ ಬಿಡೋ ತನಕ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಆಸನ ವಸನಾದಿಗಳು. ಅದರಂತೆ ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಆಸನ, ದೇಹ ಯಾತ್ರಾ ಶೇಷ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರು, ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಭಗವಂತನ ಕೊಂಡಾಡದೆ ಇದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಪಟ್ಟಿನಿ ನಾಳೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಹಾರ ಅದೇನೆ ಭಗವಂತ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ವಿಷ್ಣು ಚಿತ್ತರಿಗೆ. ಹಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಪನ್ನರಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ 1 ವರ್ಷ ಅಥವಾ 6 ತಿಂಗಳ ಶರೀರ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಜೀವನವನ್ನ ಹುಡುಕುವಂತೆ ಅಂದ್ರು. ಉಣ್ಣುಂ ಶೋರುಂ ಪರುಹು ನೀರು ತಿನ್ನುಂ ವೆತ್ತಲೆಯೆಲ್ಲಾಂ ಕಣ್ಣನ್ ಎಂಬಂತೆ ಧಾರಕ ಪೋಷಕ ಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಇವರಿಗೆ ಕಣ್ಣನೇನೆ. ಧಾರಕ ಪೋಷಕ, ಉಣ್ಣುಂ ಶೋರುಂ ಪರುಹು ನೀರು ತಿನ್ನುಂ ವೆತ್ತಿಲೆ. ನೀರಿಲ್ದಿದ್ರೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ? ವರ್ಧಕವಾಗುವಂತಹದ್ದು ಅನ್ನ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಅರುಳಿನನ್ ನಿರ್ಹೇತುಕವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇರುತ್ತಿರುವವನನ್ನ ಕಂಡದಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡಿದನು ಎಂದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಏತಕ್ಕೆಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಅಸತ್ ಸಮಾನ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚೇತನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಅವನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು. ಮೊಲೆಯ ನವೆಯಿಂದ ಭಾರದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಹಾಲನ್ನು ಕರೆಯುವಂತೆ ಅವನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಂತದ್ದನ್ನ ಇವರು ಕಂಡ್ರಷ್ಟೆ. ಧಾತು ಪ್ರಸಾದಾನ್ ಮಹಿಮಾನ ಮೀಶಂ ಎಂಬಂತೆ ನಿರ್ಹೇತುಕವಾಗಿ ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡ್ರಷ್ಟೆ. ತಿರುಪ್ಪಾವೈನಲ್ಲಿ ಹಸು ಹಾಲು ಕರೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಎಮ್ಮೆ ಹಸುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿಗೆನಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಅವು ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ತಾವಾಗಿಯೇ ಸುರಿಸಿದ ಹಾಲು ಕೆಸರಾಗಿ ಹೊರದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗೊಲ್ಲನ ತಂಗಿಯೇ ಅಂತ ಅಂದ್ರು ಅಲ್ಲಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇಕೇ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತನೇ ನಿರ್ಹೇತುಕವಾಗಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಚೇತನರ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ನೀಡಿದಂತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ. இத்தலையில் நினைவின்றிக்க இருக்க வந்தருளினவன் தன்னருள் கொள்ளார் இல்லாதான் ஒருவனோ என்னில் அயர்வரும் அமரர்கள் அதிபதி. தான் அருளாதவன் சத்த எண்ணிக்கே இருப்பாரை ஒரு நாடாக உடையவன் அயர்வராகிறது விஸ்மிருதி. அதிண்டிக்கே இருப்பர்கள் பிராகபாவத்தை பத்த சொல்லுகிறது. ಪ್ರಧ್ವಂಸಾ ಭಾವ ಉಂಡಿರೆ ಮುಕ್ತರ್ಕೆ. ಈ ಚೇತನಿಗೆ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಅವನು ಬಂದು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು. ತನ್ನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರೇ ಇಲ್ಲದಂತ ಒಬ್ಬನೋ ಅವನು ಅಂದ್ರೆ ಅಯರ್ವರು ಅಮರರ್ಗಳ ಅಧಿಪತಿ. ಅವನು ಕೃಪಣೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಇರುವವರನ್ನ ಒಂದು ವಿಭೂತಿಯನ್ನೇ ಆಗಿ ಉಳ್ಳವನು. ಅಯರ್ವು ವಿಸ್ಮೃತಿ ಅದಿಲ್ಲದೆ ಇರುವ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳು. ಯಾವಾಗ್ಯೂ ವಿಸ್ಮೃತಿ ಇಲ್ಲದಿವರು ಪ್ರಾಗ ಭಾವದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಇದು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಮುಕ್ತರಿಗೆ ಆದ ಹಾಗೆ ವಿಸ್ಮೃತಿಯ ಪ್ರಧ್ವಂಸಾ ಭಾವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು. ರಾಗಭಾವ ಪ್ರಧ್ವಂಸಾ ಭಾವ ಅಂತ ಎರಡು. ರಾಗಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಗ ಅದನ್ನ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಅನ್ವಯಿಸಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಜೀವಾತ್ಮನ ಕರ್ಮ ಯಾವಾಗ ಶುರುವಾಯ್ತು? ಅನಾದಿಯಾದ ಕರ್ಮದಿಂದ ದೇಹಾತ್ಮ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರದಲ್ಲೇ ಹುಡ್ತಾ ಇರೋ ನೀವನು ಏನೋ ಯಾದೃಚ್ಛವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಗುರುವಿನ ಉಪದೇಶ ಪಡೆದು ಕರ್ಮದ ಬಂಧನವನ್ನ ನೀಗಿಕೊಂಡು ಹೋದ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ. ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಪ್ರಧ್ವಂಸಾ ಭಾವ. ರಾಗಭಾವ ಅದು. ಈ ನಿತ್ಯಜೋರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಗಭಾವ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ.
ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಪ್ರಾಗ ಭಾವದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಸ್ಮೃತಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರ್ಮದ ಬಂದ್ವೇ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸದಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸೂರ್ಯ, ಅವರೇ ನಿತ್ಯರುಗಳು. ಇವರು ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ, ಆಚಾರ್ಯನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಈ ಕರ್ಮದ ಬಂಧನ ನೀಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದವರು. ಮುಕ್ತರಿಗೆ ಆದ ಹಾಗೆ ವಿಸ್ಮೃತಿಯ ಪ್ರಧ್ವಂಸ ಭಾವವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು. அமரர்கள் பகவத் அனுபவ இச்சேதத்தில் தாங்கள் உளர் அன்றிக்கே இருக்கும் அவர்கள் நச்ச சீதா துவயா ஹீனா நச்ச அகம் அபி ராகவா என்கிறபடியே அமரர்கள் திரிபாத் விபூதி யோகத்தை பத்த சொல்லுகிறது. பரம சாமியாபன்னராய் இருக்கையாலே ஓலக்கம் இருந்தாலாயிற்று அவர்களுக்கு அவனுக்கும் வாசி எறியலாவது. பிராட்டி மாறால் யாதல் ஸ்ரீ கௌஸ்துபாதிகளாலே யாதல் சேஷி என்றறியும் அத்தனை. ஆனால் இப்படி இருக்கிற அவர்கள் பலராய் தான் ஒருவனானால் இவர்களை அனுவர்த்தித்து கொண்டு தன்னுடைய சேஷித்துவமாம்படி இருக்குமோ என்னில் அதிபதி அமரர்களுக்கும் தொட்டுக்கொள் என்ன வேண்டும்படி ஆனைக்கு குதிரை வைத்து அவ்வருகா இருக்கும் என்னுதல் சுவாமி வாச்சகம் என்னுதல். இதுக்கு அவ்வருகே விக்கிரக வைலட்சண்யம் சொல்ல ஒருபட்டு கீழ் நின்ற நிலையை குலுக்குகே அவன் என்று அவ்வருகே போகிறார். துயர் அறுக்கும் என்று முன்புள்ள முதைகள் அருளி செய்யும்படி சமஸ்த துக்கோபனோதன சுவாவமான திருவடிகள், சகல ஆத்மக்களுடையோம் துக்கத்தை போக்குகையே சுபாவமான திருவடிகள், துயர் அரும் சுடரடி என்று ಎಂಬೆರುಮಾನಾರ್ ಅರುಳಿ செய்யும்படி. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಅಮರர்கள் ಭಗವದ್ ಅನುಭವದ ವಿಚ್ಛೇದವಾದ್ರೆ ತಾವು ಜೀವಿಸಿರುವವರಾಗದಂತೆ ಇರುವರು. ನಚ ಸೀತಾ ತ್ವಯಾ ಹೀನ ನಚಾಹಂ ಅಭಿರಾಘವ ಎಂಬಂತೆ ಅಮರர்கள் ಎಂಬುದು ತ್ರಿಪಾದ್ ವಿಭೂತಿಯ ಯೋಗವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುತ್ತೆ. ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳಿಗೂ ಪರಮ ಪದವಾಸಿಗಳಿಗೂ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಪರಮ ಸಾಮ್ಯಾಪತಿ ಇರೋದರಿಂದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಅವರಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅರಿಯೋದು ಹೇಗೆ? ಮಹಿಜೀವರ್ಗದಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರೋದಿಂದಾಗಲಿ ಶ್ರೀ ಕೌಸ್ತುಭಾದಿಗಳಿಂದ ಆಗಲಿ ಅವನನ್ನ ಶೇಷಿ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅವನು ಸಮಸ್ತ ಪರಿವಾರಾಯ ಸರ್ವಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹಾಯ ಶ್ರೀಮತೆ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ. ಹೀಗೆ ಇರುವ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳು ಪರಮಪದವಾಸಿಗಳು ಅನೇಕರಾಗಿರುವಾಗ ಇವರುಗಳನ್ನು ಅನುವರ್ತಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಶೇಷಿತ್ವವನ್ನ ಅವನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವನೋ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಪತಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಹ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುವಂತೆ ಅವರಿಗೂ ಎಟಗದ ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಇರೋರ್ಗೂ ಆನೆಯ ವೇಗವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಓಡಿಸಿ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಆ ಆನೆಯನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತಾರಂತೆ. ಆ ಆನೆ ತನ್ನ ಸೊಂಡಲಿಂದ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಹತ್ತಿರ ಬಂದರೂ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಲಾರದು. ಹಾಗೆ ಪರಮ ಸಾಮ್ಯಾಪತ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅವರಿಗೂ ಮೀರಿದವನು ಸರ್ವಶೇಷಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಧಿಪತಿ ಎಂಬುದು ಸ್ವಾಮಿ ವಾಚಿಕವೂ ಆಗತ್ತೆ. ತ್ರಿಪಾದ್ ವಿಭೂತಿ ಯೋಗಕ್ಕೂ ಮೀರಿದ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅವನ್ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತುಯರ್ ಅರುಕ್ಕುಂ ಸಮಸ್ತ ದುಃಖೋಪನೋದನ ಸ್ವಭಾವವಾದ ಶ್ರೀಪಾದಗಳು, ಸಕಲ ಆತ್ಮರುಗಳ ದುಃಖವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದೇ ಸ್ವಭಾವವಾದ ಶ್ರೀಪಾದಗಳು ಎಂದು ರಾಮಾನುಜರ ನಿರ್ವಾಹ. ವ್ಯಸನೇಶು ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಭೃಶಂ ಭವತಿ துக்கிதா என்றால் துக்க நிவிருத்தியும் அவனதாயிருக்குமிரே. இவர் துயர் அற தான் துயர் தீர்ந்தானாய் இருக்கை இத்தால் இவர் மயர்வர அவன் துயர் அற்றபடி சுடரடி நிரவதிக தேஜோரூபமான திவ்யமங்கள விக்கிரகத்தை சொல்லுகிறது. சுடர் பஞ்சசக்திமயமான புகரை சொல்லுகிறது. அடி சேஷபூதன் சேஷிபக்கல் கணிசிப்பது திருவடிகளிலே. ஸ்தனந்தய பிரஜை முலையிலே வாய் வைக்குமா போல இவரும் உன் தேனே மலரும் திருப்பாதம் என்கிற திருவடிகளிலே வாய் வைக்கிறார். தொழுது நித்திய சம்சாரியாய் போந்த இளவெல்லாம் தீரும்படி ஸ்வரூபானுரூபமான விற்த்தியிலே அன்வயித்து எழு அசன்னேவ சபவதி என்னும் நிலை கழிந்து
சந்தமேனம் ததோ விதுஹு என்கீர் இவர்கள் கோட்டியிலே எண்ணலாம்படியாக உஜ்ஜீவிக்கப்பார். அடியிலே தொழாமையால் வந்த சங்கோச்சம் தீரும்படி அடியிலே தொழுது உஜ்ஜீவி என்கிறார். என் மனனே, இப்போதாய்த்து தம்மை கண்டது. அருளினன் என்று நின்ற வித்தினையிலே முன்பு இருவர் கூட பள்ளியோதி இருந்தார். அவர்களிலே ஒருவனுக்கு உத்கர்ஷம் உண்டானால் மற்ற அவன் தனக்கு அவனோடே ஒரு சம்பந்தத்தை சொல்லிக் கொண்டு கிட்டுமா போல. மன ஏவ மனுஷானாம் காரணம் பந்த மோக்ஷயோகோ என்கிறபடியே நெடுநாள் பந்து ஹேதுவாய் போந்தது இப்போது முந்துற்ற நெஞ்சாய் முற்பட்டு நிற்கிறபடியாலே அத்தோடு தமக்கு ஒரு சம்பந்தத்தை ஆசைப்பட்டு என் மனனே என்கிறார். பாட்டை முடியச் சொல்லி அவன் என்ன அமையாதோ அடிதோறும் சொல்லுகிற இதற்கு கருத்து என்னில் இவர் தாம் இத்திருவாய்மொழி தன்னில் ஈஸ்வரத்துவம் ஆயிற்று பிரதிபாதிக்கிறது. அந்த ஈஸ்வரத்துவக்கு ஓரோ குணங்களை நிரபேட்சமாக போந்திருக்கையாலே சொல்லுகிறார். ಇದರ ಅನುವಾದ. ವ್ಯಸನೇಶು ಮನುಷ್ಯಾಣಂ ಭೃಶಂಭವತಿ ದುಃಖಿತಃ. ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಅವನದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವರ ದುಃಖವು ನಾಶವಾದರೆ ತಾನು ತನ್ನ ದುಃಖವನ್ನು ತೀರಿದವನಾಗ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಇವರು ಅಜ್ಞಾನ ನೀಗಿದ್ರೆ ಅವನ ದುಃಖವನ್ನು ನೀಗಿದಂತೆ. ಚೇತನನ ಅಜ್ಞಾನ ನೀಗಿದ್ರೆ ಅವನ ದುಃಖ ಹೋದಂತೆ. ಅವನ ದುಃಖ ಹೋದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಹೋದಂತೆ ಅಂತಾರೆ. ಇದೇನೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಭಾಷೆದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲಾರು ದುಃಖ ಉಂಟಾಗುತ್ತೋ ಅವನು ಪರಮ ದುಃಖಿನಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ ಈ ತೆಂಗಿಲ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ. ದಯೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರ ದುಃಖ ದುಃಖಿತ್ವಂ ದಯೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಎನ್ನಾಚಾರ್ಯರ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು. ದೇಶಿಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಡಗಲೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಪರ ದುಃಖ ಅಸಹಿಷ್ಣುತ್ವಂ ದಯೆ ಅಂತಂದ್ರು. ಈಗ ಒಬ್ರು ದುಃಖದ ಬಂದ ಅಳ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಯ್ಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂಗಾಗೋಯ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಜೋರಾಗಿ ಅಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಏನ್ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು? ಇದು ಇವ್ರು ಕೇಳೋ ಮಾತು. ಅವನು ದುಃಖ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅಸಹಿಷ್ಣುತೆ. ದುಃಖ ಅಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಒಬ್ಬರಲ್ಲಿ ದಯೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಯಾರ್ದೋ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ದಯೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಕಠಿಣ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬ್ತಿರೋ, ಇಲ್ಲ ಅವನೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೋ ಅಂತ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದಯೆ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸುಮ್ನೆ ಈಗ ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಜೋರಾಗತ್ರ ಅದು ದಯೆ ಆಗತ್ತೆಯೇ ಅಂತ. ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವರ ದುಃಖ, ಯಾರು ಚೇತನರ ದುಃಖ ನಾಶವಾದ್ರೆ ತಾನು ತನ್ನ ದುಃಖವನ್ನು ತೀರಿದವನಾಗ್ತಾನೆ ಎಂದರೆ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮೂಲತಃ ದುಃಖ ಉಂಟಾ? ಆನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮೇ ದಿವ್ಯಜಾನಾತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಅವನು ಆನಂದದ ಖನಿ. ಅವನ ಹತ್ರ ಬೇರೆ ದೋಷ ಒಂದು ಹತ್ರ ಬರೋದಕ್ಕಾಗುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತ್ಯಗಾನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪುರುಷಂ ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪಂ. ಪ್ರಣವ ಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ಭಗವಂತ ಪ್ರತ್ಯಗಾನಂದ, ಆನಂದವೇ ರೂಪವಾಗಿರುವಂತವನು. ಅವನ ಆನಂದ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ ವೇದಗಳೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಥೋ ವಾಚೋ ನಿವರ್ತಂತೆ ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ಮನಸಾಸಹ ಅಂತವನಿಗೆ ದುಃಖ ಇಲ್ವಂತು. ಇವ್ರು ಹೇಳುದು ತಮ್ಮ ಭಕ್ತರ ದುಃಖವನ್ನ ಕಂಡು ತಾನು ದುಃಖಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಇದು ಯೋಜನ ಭೇದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗೆ ಇರ್ಲಿ, ಮುದುಕೋಣ. ಶುಡರಡಿ ನಿರವಧಿಕ ತೇಜೋರೂಪವಾದ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ಇದು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಶುಡರ್ ಅಡಿ. ಶುಡರ್ ಪಂಚಶಕ್ತಿಮಯವಾದ ತೇಜಸ್ಸು. ಅಡಿ ಶೇಷಭೂತನು, ಶೇಷಿಯ ಹತ್ತಿರ ಆಸೆ ಪಡುವುದು ಆ ಶೇಷಿಯ ಶ್ರೀಪಾದಗಳೇ. ಹಾಲೂಡುವ ಮಗು ತಾಯಿಯ ಮಿಕ್ಕ ಅಂಗಗಳೆಲ್ಲವೂ ಇರುವಾಗ ಸ್ತನದಲ್ಲಿಯೇ ಬಾಯನ್ನು ಇಡುವಂತೆ ಇವರು ತೇನೇ ಮಲರೊಂ ತಿರುಪಾದಂ ಎಂದು ಶ್ರೀಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಯನ್ನು ಇಡ್ತಾರೆ. ತೊಳೆದು ನಿತ್ಯ ಸಂಸಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ದುಃಖವೆಲ್ಲವೂ ತೀರುವಂತೆ ಸ್ವರೂಪಾನುರೂಪವಾದ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸಿ ಎಳು ಅಸನ್ನೇವ ಸಭವತಿ ಎನ್ನುವ ನೆಲೆ ನಾಶವಾಗಿ ಸಂತಮೇನಂ ತಥೋವಿದೋ ಎಂಬುವರ ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಣಿಸಬಹುದಾದಂತೆ ಉಜ್ಜೀವನ ಹೊಂದುವುದನ್ನ ನೋಡು. ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸದೇ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಸಂಕೋಚವೆಲ್ಲವೂ ತೀರುವಂತೆ ಮೊದಲೇ ಸೇವಿಸಿ ಉಜ್ಜೀವಿಸು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಎನ್ ಮನನೇ, ಇದುವರೆಗೂ ತಮ್ಮ ಸತ್ತೆಯೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದು, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸತ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಸತ್ ಕಲ್ಪರಾಗಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಅಸತ್ ಜಡವಾಗಿದ್ದಂತೆ,
ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆ ಕಲ್ಪರಾಗಿದ್ರು, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ರು. ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಮಗೆ ಸತ್ಯೆಯು ಏರ್ಪಟ್ಟು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸೇ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಠಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದು ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಉತ್ಕರ್ಷ ಉಂಟಾದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ತನಗೂ ಅವನಿಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಸಮೀಪಿಸುವಂತೆ. ಈಗ ಯಾರೋ ಪರಿಚಯದವರು ಏನೋ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಅವನು ನಮ್ಮ ಸೋದರತೆ ಮಗ, ಅವನ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಅವಾಗ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಬೇರೆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನೆನ್ಪಿತ್ತು ಗೆದ್ದೆತ್ತಿನ ಕಾಲು ಹಿಡಿಯೋದು ಅಂತ ಗಾದೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅವನಿಗೂ ಯಾರು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆದ್ನೋ ಅವನಿಗೂ ತನಗೂ ಇರೋ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸಮೀಪಿಸುವಂತೆ ಮನಯೇವ ಮನುಷ್ಯಾಣಂ ಕಾರಣಂ ಬಂಧಮೋಕ್ಷ ಎಂಬಂತೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಬಂಧ ಹೇತುವಾಗಿ ಹೋದದ್ದು ಈಗ ಮುಂದುವರೆದ ಮನಸ್ಸಾಗಿ ಮುಂದಾಳಾಗಿ ನಿಂತದ್ದರಿಂದ ಅದರೊಡನೆ ತಮಗೊಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಆಸೆಪಟ್ಟು ಎನ್ಮನನೇ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಶುರವನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಹೇಳಿ ಅವನ್ನೆಂದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವೋ? ಒಂದೊಂದು ಪಾದದಲ್ಲಿಯೋ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನೋ? ಯವನವನ್ ಅವನವನ್ ಅಂತ ಉದ್ದಕ್ಕುವಂತಲ್ಲ, ಉಯರ್ವರ ಉಯರ್ನಲಂ, ಯಾವನೋ ಅವನು ಅವನು ಅಂತ ಕಡೆಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ತಿರುವಾಯ್ಮಳಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಈಶ್ವರತ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಈಶ್ವರತ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಗುಣವೇ ನಿರಪೇಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಉಯರ್ವರ ಉಯರ್ನಲಂ ಉಡೆಯವನ್ ಯವನ್ அவன் மயர்வர மதிலினம் அருளினன் என்று இங்கனே வாக்கியைக வாக்கிய பாவத்தாலே யோசிக்கவுமாம். அன்றிக்கே உயர்வர உயர்நலம் உடையவன் யவன் அவன் துயரரு சுடரொளி தொழுது எழ நன்மனனே எழு என்மனனே என்று வாக்கியபேதம் பண்ணி யோசிக்கவுமாம். நம புரஸ்தால் அதபிருஷ்டதஸ்தே என்னுமா போல உயர்வர உயர்நலம் உடையவன் யவன் ಅವನ್ ತುಯರರು ತುಡರು ಸುಡರಡಿ ತೊಳುದು ಎಳನ್ಮನನೆ ಎಂದು ವಾಕ್ಯ ಭೇದವನ್ನು ಮಾಡಿಯೋ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ನಮ ಪುರಸ್ತಾದ್ ಅತಪೃಷ್ಟರಸ್ತೆ ಎನ್ನುವಂತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಉಯರ್ವರ ಉಯರ್ನಲಂ ಉಡೆಯವನ್ ಅಯರ್ವರು ಮಮರರ್ಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಮಯರ್ವರ ಮದಿಲಿನಂ ಅರುಳಿನನ್ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರಲು ಉಯರ್ವರ ಉಯರ್ನಲಂ ಉಡೆಯವನ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಮೂರನೇ ಪಾದವನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎರಡನೇ ಪಾದವಾದ ಮಯರ್ವರ ಮದಿನಲಂ ಅರುಳಿನನ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದುದು ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ತಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮೃತಿಯಿಂದ ಅಂದ್ರು. குணமில்லை, விக்கிரகமில்லை, விபூதி இல்லை என்று சொல்லுகிறவர் அவர்களெல்லாரும் நிரஸ்தர் இப்பாட்டாலே அவர்களை எதிரிகளாக்கி சொல்ல வேண்டாவிரே. ஸ்வபக்ஷத்தை ஸ்தாபிக்கவே பரபக்ஷம் நிரஸ்தமாமிரே. நெல் செய்ய புல் தேயுமா போலே தன்னடியே ನಿರಸ್ತಾರಾವರ್ಗಳ್ ಇರೇ ಅವರ್ಗಳ್. ಒಂದೊಂದೇ ಪದ, ಅದರ ಉಪಯೋಗ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಹೆಂಗೆ, ಅದರ ಈ ಹಿರಿಮೆ ಏನು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಗುಣ ಇಲ್ಲ, ವಿಗ್ರಹ ಇಲ್ಲ, ವಿಭೂತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಪಾಶುರದಿಂದ ನಿರಾಕೃತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಣಲ್ಲನ್, ಪೆಣ್ಣಲ್ಲನ್, ಅಲ್ಲ ಮಲಿಯುಮಲ್ಲನ್, ಉಳನಲ್ಲನ್, ಇಲ್ಲೆಯಲ್ಲನ್, ಗಣ್ಣಲ್ಲ, ಹೆಂಗ್ಸಲ್ಲ, ನಪುಂಸಕನಲ್ಲ, ಮತ್ತೇನವನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕರ್ಮದ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದವನಲ್ಲ ಅವನು. ಇದನ್ನ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನ ಮನುಷ್ಯ, ನ ದಾನವಃ, ನ ದೇವಃ, ಜ್ಞಾನ ಆನಂದಮಯ ಆತ್ಮ ಶೇಷೋ ಹಿ ಪರಮಾತ್ಮನಃ. ಈ ಆತ್ಮ ಪುರುಷನೂ ಅಲ್ಲ, ಸ್ತ್ರೀಯೂ ಅಲ್ಲ. ಅದ್ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕರ್ಮದಿಂದ ಪಡೆದಾಗ ಇದು ಪುರುಷ ಸ್ತ್ರೀ, ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವನು ಸ್ತ್ರೀ ಆದವನೇ ಪುರುಷನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಪುರುಷನಾದವನೇ ಸ್ತ್ರೀ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಶರೀರದೊಂದಿಗೆ ಅವನನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಇದು ಸಾರಾಂಶ. ಹಾಗೆ ಯಾರು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಗುಣಾನೇ ಇಲ್ಲ, ರೂಪ ಇಲ್ಲ, ಆಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳಿದೆಲ್ಲ ನೀವು ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಈ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ ಕೈ ಒಂದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಅದ್ವೈತ ಭಾವ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅವನಿಗೆ ನೀವು ಒಂದ್ ಶರೀರ ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು ದಟ್. ಅವಾಗ ಅವನ
ವ್ಯಾಪ್ತಿತ್ವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವವೋ ಎಲ್ಲವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಅದು ಒಂದ್ರಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಶರೀರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದೇನೇನೆ ನೇತಿ ನೇತಿ ಅನ್ನೋದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ನೇತಿ ನೇತಿ ಅಂತ. ನ ಇತಿ, ಅನೇತಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದು. ನಾವೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೇತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ, ಇಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಅದಲ್ಲ ಅನ್ನೋಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಬಹಳಷ್ಟು. ಹಾಗೆ ಗುಣ ಇಲ್ಲ, ವಿಗ್ರಹ ಇಲ್ಲ, ವಿಭೂತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಪಾಶುರದಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದಂತಾಯ್ತು. ಅವರನ್ನು ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ವಪಕ್ಷವನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ರೆ ಪರಪಕ್ಷವು ನಿರಸ್ತವಾಗತ್ತೆ. ಭತ್ತವನ್ನ ಹಾಸಿದ್ರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹುಲ್ಲು ತಾನಾಗಿಯೇ ನಾಶವಾಗತ್ತೆ. ಅದರಂತೆ ಶತ್ರುಗಳು ತಾನಾಗಿಯೇ ನಾಶ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಎಂದ್ರು. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಯೋಚನೆ ಬರೋದು ಬೇಡ, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಬದಲು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಒಳ್ಳೇದ್ರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಬಿಡಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಚಿಂತನೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದ್ ಮಗು ಅಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಅದರಿಂದ ಅದ್ರ ಗಮನವನ್ನ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ತಿಳಿಸ್ಬಿಡೋದು. ನೋಡು ಅಲ್ಲೇನೋ ಹಸು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿನಾಯ್ತು ಅಂತ. ನೀವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜೋರ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಅಳೋದ್ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಮಗುವಿನಂತೆ ಲಾಲಿಸಿ ಯಾವುದೋ ವಿಷಯ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಲೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಬಿಡಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದ್ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತೊಡಗಿಸೋದು. ಹಾಗೆ ಶತ್ರುಗಳು ತಾವಾಗಿ ನಾಶ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ. ಉಯರ್ವರ ಉಯರ್ನಲ ಮುಡಯವನ್ ಅಯರ್ವரும் அமரர்கள் அதிபதி என்கையாலே பிராபிய வேஷம் சொல்லித்து. மயர்வர என்கையாலே விரோதி போனபடி சொல்லித்து. அருளினன் என்கையாலே அவனே சாதனம் என்றது. தொழுது எழு என்கையாலே பிராப்தி பலமான கைங்கரியத்தை சொல்லித்து. என் மனனே என்கையாலே பரிசுத்த ಅಂತಃಕರಣನೇ அதிகாரி என்னுமிடம் சொல்லித்து. ಉಯರ್ವರ ಉಯರ್ನಲ ಮುಡಯವನ್ ಅಯರ್ವரும் ಅಮರர்கள் ಅಧಿಪತಿ ಎಂಬುದರಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ಯವಾದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೇಳಿದಂತಾಯ್ತು. ಪ್ರಾಪ್ಯದ ಸ್ವರೂಪ, ಪಡೆಯಬೇಕಾದದ್ದು, ಎಲ್ರು ಪಡಿಬೇಕಾದದ್ದು ಏನು? ಅವನನ್ನೇ, ಅದು ಪ್ರಾಪ್ಯದ ಸ್ವರೂಪ. ಮಯರ್ವರ ಎಂದದ್ರಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಪ್ಯ ವಿರೋಧಿಯ ಹೋದ ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಅರುಳಿನನ್ ಎಂಬುದರಿಂದ ಅವನೇ ಸಾಧನವು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ತೊಳುದು ಏಳು ಎಂಬುದರಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಫಲವಾದ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿತು. ಎನ್ ಮನನೇ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧಂತ ಕರ್ಣವನ್ನ ಉಳ್ಳವನೇ ಅಧಿಕಾರಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಹೇಳಲಾಯಿತು. ಇದಿಷ್ಟು ಮೊದಲನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಈಡು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. இரண்டாம் பாட்டு. யதோவா இமானி இத்தியாதி ஸ்ருதி பிரக்ரியையாலே காரியாகாரமான ஜகத்தை பிடித்து ஜகத்காரண வஸ்து உபாசியம் என்னுதல் அன்றிக்கே ஸ்வரூபத்தை முற்படச் சொல்லி பின்னை விபூதியிலே போருதல் செய்யாதே முற்பட குணங்களிலே இழிவான் என்னென்னில் சர்வேஸ்வரன் தம்மை வசீகரித்தது குணங்களை காட்டியாகையாலே தாம் அகப்பட்ட துறையிலே முற்பட இழிந்து பேசினார். அக்குணங்கள் தான் சொரூபத்தை பற்றி எழுத இராமையாலே அவத்துக்கு ஆಶ್ರಯமான ಸ್ವರೂಪத்தை ಅವನ್ என்று ಪ್ರಸಂಗಿத்தார் முதல் ಪಾಟಿಲ್. ಇದೊಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎರಡನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ. ಈಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಅವರು ಅವತಾರಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಎರಡನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಅವತಾರಿಕೆ. ಯಥೋವಾ ಇಮಾನಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಕೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯರೂಪವಾದ ಜಗತ್ತನ್ನ ತಿಳಿದು ಆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ವಸ್ತುವು ಉಪಾಸ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಯಥೋವಾ ಇಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಜಾಯಂತೆ ಏನ ಜಾತಾನಿ ಜೀವಂತಿ ಯತ್ ಪ್ರಯಂತಿ ಅಭಿಸಂಜಂತಿ ತದ್ವಿಜ್ಞಾಯ. ಇದು ಅದನ್ನ ಯಾವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಹುಟ್ಟಿದೋ, ಯಾವುದು ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಇದೆಯೋ, ಯಾವುದು ಕಡೆಗೆ ಲೀನವಾಯಿತೋ ಅದು ಅಂತ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂತಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯರೂಪವಾದ ಜಗತ್ತನ್ನ ತಿಳಿದು ಆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ವಸ್ತು ಉಪಾಸ್ಯ. ಕಾರಣಂತೂ ಧ್ಯೇಯ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಕಾಣುವಂತಹ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ್ದು, ಈ ಲೋಕಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದವನು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವೇ?
ಅವನು ಯಾರು? ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ಯಾನಿಸುವಂತ ಕಾರಣಂತೂ ಧ್ಯೇಯ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ವಸ್ತು ಧ್ಯೇಯ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಉಪಾಸ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿ ಅನಂತರ ಅವನ ವಿಭೂತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಮೊದಲು ಭಗವಂತ ಹಿಂಗೆ ಅವನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಅವಂದೇನೆ ಇದು ಚತುರ್ದಶ ಭುವನಾತ್ಮಕ ಮಂಡಂ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ, ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳಿಗೆ ಅವನು ನಾಯಕ ಅಂತ. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡದೆ ಮೊದಲೇ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾದದ್ದು ಯಾಕೆ? ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ತಮ್ಮನ್ನು ವಶೀಕರಿಸಿದ್ದು ಗುಣಗಳನ್ನ ತೋರಿಸಿಯ. ಹೇಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಕೈಂಕರ್ಯದ ಪ್ರಸಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಯಿತು? ಗುಣೈರ್ದಾಸ್ಯ ಮುಭಾಗತಃ ಅನ್ನವನು ರಾಮನ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಸೋತು, ಅಂದ್ರೆ ರಾಮ ಅವನ ಗುಣಗಳನ್ನ ಇವನು ಕಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ತಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಈಗ ಕೇಶವನ್ ಅರಿಭವರ್, ಕೇಶವರ್ ಕಾಳನ್ನಿಯವರೋ ಈ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಕೇಶವನ್ ತಿಳಿಬೇಕು? ಕೇಶವ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕು. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಪರಮ ಪ್ರಿಯ, ಅವನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯ ಅಂತದಾಗ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಂಟಾಗತ್ತಲ್ಲ. ಇದು ಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಯಾರೋ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ರಿ, ಯಾರವರು, ಅವ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು, ಎಲ್ಲಿಯವರು, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನ್ ಅವ್ರ ಸಾಧನೆಗಳು, ಹೇಗೆ ಬಂದ್ರು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರು, ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಸಹಜವಾಗಿ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವಾ? ಹಾಗೇನು ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ತಮ್ಮನ್ನ ವಶೀಕರಿಸಿದ್ದು ಆ ಗುಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾವು ಯಾವ ಗುಣಗಳಿಗೆ ವಶರಾದರೋ ಆ ಗುಣಗಳ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಇಳಿದು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು. ಆ ಗುಣಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿದಲ್ಲದೆ ಇರಲಾದ್ದರಿಂದ ಅವಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಾದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಅವನ್ ಎಂದು ಮೊದಲನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುದು. ಈಗ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ, ಆ ಬಣ್ಣವನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿರೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇರ್ಬೇಕಲ್ವೇ? ಪಂಚೆ ಬೆಳ್ಳಗಿದೆ, ಪಂಚೆ ಬೇಡ್ರಿ, ಬರೀ ಬಿಳಿತನ ತೋರಿಸಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನ. ಹಾಗೆ ಆ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯವಾದಂತ ಸ್ವರೂಪ ಅದು ಅವನ್ ಎಂದು ಮೊದಲನೇ ಪಾಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ರು. ಹಂಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಮಾನ ದಿವ್ಯಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಂ ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕತೆಯಾலும் கல்யாண குணைகதானதையாலும் சேதனா விலட்சணமாயிருக்கம் என்று அந்த ಸ್ವರೂಪத்தை ಅನುಭವಿಕ್ಕಿರಾರ್ ಇಪ್ಪಾಟಿಲ್. ಇದಿಷ್ಟು ಅವತಾರಿಕೆ ಅದು. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತವಾದಂತಹ ದಿವ್ಯಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವೋ ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನುಕತೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳಿಂದ ದೂರವಾದದ್ದು ಎಂದು ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಏಕತಾನತೆ, ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಸ್ಥಾನ, ಇವನಲ್ಲೂ ಇದೆ ಬೇರೆ ಕಡೆನೂ ಇದೆ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇನೆ ಏಕತಾನತೆಯಿಂದ ಚೇತನ ಅಚೇತನ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಂದು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಎರಡನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ. ಜೀವಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕಿಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ವಿಲಕ್ಷಣ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮನನಹಂ ಎಂದು ಏಕೆ ಆರಂಭಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವರೂಪ ವೈಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಇವರ ಅನುಭವ ಪ್ರಕಾರ ಹೀಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಪಾಶುರ ಇವಾಗ. ಮನನಹ ಮಲ ಮರ ಮಲರ್ ಮಿಷೈ எழுதாரும் மனன் உணர்வளவிலன் பொறியுணர்வு அவையிலன் இனனுணர் முழுநலம் எதிர்நிகழ் கழிவினும் இனநிழல் எனன் உயிர் ಮಿಹುನರ ಇಲನೆ. ಮನನಃ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಲಂ ಅರ, ಮಲ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಮೊದಲಾದ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳು ಹೋಗಲು, ಅದರಿಂದ ಮಲರ್ ಮಲರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಕಾಸ ಹೊಂದೋದು. ಮಿಷೈ ಎಳುದರು ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವ, ಮನನ್ ಉಣರ್ವೆ ಮಾನಸ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಯೋಗ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೂ ಅಳವಿಲನ್ ಅಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅಶಕ್ಯನಾಗಿ ಅಪರಿಚ್ಛೇದನಾದವನು. ಭಗವಂತನನ್ನು ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋ, ಇದಕ್ಕೇನೆ ಆಗ್ಲೇ ಬಂತಲ್ಲ, ವೇದವೇ ವಾಪಸ್ ಬಂತು, ಯಥೋ ವಾಚೋ ನಿವರ್ತಂತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಅಶಕ್ಯನಾಗಿ ಅಪರಿಚ್ಛೇದ್ಯ. ನಾನು ಕಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅವನ್ ಇಷ್ಟೇನೆ ಅವನ್ ಸ್ವರೂಪ, ನಾವು ಓದಿದಾಯ್ತು ರಾಮಾಯಣ, ಗೊತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಕತೆ, ಇನ್ನೇನು. ಹಾಗಿಲ್ಲದೆ ಅಪರಿಚ್ಛೇದ್ಯನು ಪೊರಿ ಉಣರ್வு ಅವೆಯಿಲನ್, ಶರೀರ ಬಾಯಿ ಕಣ್ಣು ಮೂಗು ಕಿವಿ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಜ್ಞಾನದಿಂದ
ಪರಿಚ್ಛೇದಿಸಲಾಗದವನು ಆಗಿ ಯಾವುದರಿಂದನೂ ಅವನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಗವಂತನ್ ತಿಳಿದ್ರ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನನಗೆ ಭಗವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತು ನಿನಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿದ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿದವನು ಸರಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತನ ತಿಳಿದವ. ನಾನು ಅವನನ್ನು ತಿಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ತಿಳಿಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಅವನನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ಅದು ಸರಿಯಾದಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲ ಅವನು ಇಷ್ಟೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ತಿಳಿಯಲೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವೇನು ಅಂತೀರೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾನ ಅವನು. ಅಂತರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬಹಿರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಣೋರಣೀಯಾನ್ ಮಹತೋ ಮಹೀಯಾನ್, ಮಹತ್ತಿಗಿಂತಲೂ ಮಹತ್ತಾದವನು. ಅವನನ್ನ ಯಾವ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಈ ಪಂಚ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಅತೀತನಾದವನು, ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಅತೀತನಾದವನು. ಆದ್ರೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಬಲ್ಲವನು. ಶ್ರುತ್ಯೈಕ ಗಮ್ಯನ್, ಆತ್ಮವೂ ಅಷ್ಟೇ ಪರಮಾತ್ಮವೂ ಅಷ್ಟೇ ತಿಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಶ್ರುತಿಗಳಿಂದಲೇನೆ, ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದರಿಂದ ತಿಳಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನೀವು ಪವರ್ಫುಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೋ ಇಲ್ಲ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪೋ ಮತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇದ್ದಾನೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅವನನ್ನ ಎಷ್ಟೋ ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಣಲ್ಲ. ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಅತೀತನಾದವನು ಅಂತ. ಶಬ್ದ ಶ್ರುತಿ ಅದರಿಂದಲೇ ಅವನನ್ನ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಶ್ರುತಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ, ಅದು ಆಧಾರ ನಮಗೆ. ಪ್ರಮಾಣ, ಶಬ್ದ ಪ್ರಮಾಣ. ವೇದಂ ಅಖಿಲ ಧರ್ಮ ಮೂಲ, ವೇದವೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಅಂತ ಬಂದಂಗೆ. ಸೊ ಶಬ್ದದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಚ್ಛೇದಿಸಲಾಗದವನಾಗಿ ಈನನ್, ಹೀಗೆ ಚಿತ್ ಅಚಿತ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಬೇರೆಯಾಗಿ ವಿಲಕ್ಷಣನಾದವನು. ಮೂಳು ಊಣರ್ ನಲ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪಿಯೋ ಎದಿರ್ ನಿಹಳ್ ಕಳಿವಿನು ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯತ್ ವರ್ತಮಾನಗಳೆಂಬ ಮೂರು ಕಾಲಗಳು, ತ್ರಿಕಾಲಗಳು, ಕಾಲಾತೀತ ಅನ್ನೋದಿದ್ದಾನೆ. ಮೂರು ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿಯೋ ಈನನ್ ಇಲನ್ ತನಗೆ ಸಮಾನರು ಇಲ್ಲದವನು, ಮಿಹು ನರ ಇಲನ್ ತನಗಿಂತ ಅಧಿಕರು ಇಲ್ಲದವನಾಗಿಯೋ, ನಿಸ್ಸಮಾಭ್ಯಧಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತನಗೆ ಸಮನರು ಇಲ್ಲ ಅಧಿಕರು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವನಿಗೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಪರತತ್ವ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಸಮನಾಗಿ ಬೇರೆ ದೇವತೆಯನ್ನ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅವನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಅಪಚಾರ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಸಮರು ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನಧಿಕರನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ತರೋದು? ನ ತ್ವತ್ ಸಮೋಸ್ತ್ಯಭ್ಯಧಿಕ ಕುತೋನ್ಯೋ ಲೋಕತ್ರಯೇಪ್ಯ ಪ್ರತಿಮ ಪ್ರಭಾವ ತಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಪ್ರಣಿದಾಯಕಾಯಂ ಪ್ರಸಾದಯೇತ್ವ ಮಹಮೀಶಮಿಡ್ಯಂ. ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನ ನೋಡಿ ಅರ್ಜುನನ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದ ಉದ್ಗಾರ ಇದು. ನತ್ ತ್ವತ್ ಸಮಹ, ಇನ್ನು ಸಮರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕರಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರೋದು? ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲೂ ಇವರು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಳವಂದ. ನಿಸ್ಸಮಾಭ್ಯಧಿಕ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಮಿಹು ನರ ಇಲನ್ ತನಗಿಂತ ಅಧಿಕರು ಇಲ್ಲದವನಾಗಿ ಇರುವವನು. ಎನ್ನನ್ ಉಯ್ಯರ್ ನನಗೆ ಶ್ಲಾಘ್ಯನಾದ ಧಾರಕನು, ಅಂತರಾತ್ಮನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಪಾಲೆ ತೇನೆ ಕನ್ನಲೆ ಅಮುದೆ ತಿತ್ತಿಪ್ಪೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನನ್ ಚಿನ್ನ, ನನ್ ಬಂಗಾರ, ನನ್ ಸರ್ವಸ್ವು ಎಲ್ಲವೋ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ. ಈಗ ಒಂದ್ ಮಗು ಬಗ್ಗೆ ತದ್ನೇನೋ ತಾಯಿನೋ ತಾತನೋ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಯ್ಯೋ ಬಂಗಾರ ಚಿನ್ನ ಏನೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕರೆಯುವಂತದ್ದು. ಹಾಗೆ மனநகம் இத்தியாதி ஜீவாத்ம ஸ்வரூபத்தில் பகவத் ஸ்வரூபம் விலட்சணம் என்கிறார். ஆனால் மனநகம் என்று தொடங்கிச் சொல்லுகிற இதற்கு கருத்து என்னில் ஸ்வரூப வைலட்சணத்தை அனுபவிக்கிறார் ಇವರುடைய ಪ್ರತಿಪತ್ತಿ ಕ್ರಮಂ ಇರುಕ್ಕಿರಪಡಿ. ಜೀವಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕಿಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ವಿಲಕ್ಷಣ ಅಂತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮನನಹಂ ಎಂದು ಏಕೆ ಆರಂಭಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರೂಪ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಇವರ ಅನುಭವದ ಪ್ರಕಾರ ಹೀಗಿದೆ ಎಂದು. ಮನನ್ ಎಂದ್ರೆ ಮನಂ என்ற ಪಡಿ, ಮನನ್ ಮನಂ ಅನ್ನೋದ್ ಹಾಗೆ. ಅಹಂ ನಿರವಯವಮಾಯ್ ಇರುಕ್ಕಿರ மனசு கோருள்ளம் புறம்பும் இல்லாமையாலே மனநகம் என்றது மனசிலே என்றபடி அன்றியே
പരാഗർത്ഥ വിഷയമായും പ്രത്യകർത്ഥ വിഷയമായും போருகையாலே பராகர்த்தத்தை தவிர்ந்து பிரத்யகர்த்த விஷயமானத்தை அகம் என்கிறதாகவுமாம் மலமர மனன அகத்தில் உண்டான மலம் உண்டு அவித்யாதிகள் அவை அற அவை யாவன காமக்ரோதஸ்ச லோபஸ்ச ஹர்ஷமான மதாகுணாக விஷாதಶ್ಚಾಷ್ಟಮಃ ಪ್ರೋಕ್ತ ಇತ್ಯೇತೆ ಮನಸೋ ಮಲಾಹ ആത്മസ്വരൂപമും നിത്യമായി ജ്ഞാനമും നിത്യമാകയാലെ ഇദ്ദോഷം സ്വരൂപഗതമും അല്ല ജ്ഞാനഗതമും അല്ല ஆத்மாவினுடைய தர்மபூத ஞானத்துக்கு உதயாஸ்தமய விவகாரம் பண்ணுகிறது ஞான பிரசிருதி துவாரத்தை பத்த ஆயிற்று ஆக ஞான பிரசிருதி துவாரமான மனசை பற்றி கிடக்கிற தோஷமானது ಯೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ சொல்லுகிற ಕ್ರಮத்திலே ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿನ ಅನುವಾದ ನೋಡಿ ಹೋಗೋಣ. ಮನನ್ ಎಂದರೆ ಮನಸ್ಸು, ಅದು ನಿರವಯವಯಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ಲಿ ಹೊರಗಾಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಮನನಹಂ ಎಂದ್ರು. ಮನಸ್ಸು 10 ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ 11ನೇದು ಒಂದು ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. 5 ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ 5 ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಮನಸ್ಸು, ಅದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ತು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಮನನಹಂ ಎಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಂಬರ್ಥ. ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸು ಹೊರಗಿನ ವಿಷಯವನ್ನ ಒಳಗಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದಾದ ಕಾರಣ ಹೊರಗಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಹಮರ್ಥವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು ಉನ್ಮುಖವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಹುದು. ಮಲಂ ಅರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಮಶ ಉಂಟು, ಅವು ಅವಿದ್ಯೆ ಮೊದಲಾದವು. ಮುಸುರೆ ತೊಳೆಯಬೇಕೋ ಮನಸ್ಸಿನ ಮುಸುರೆ ತೊಳೆಯಬೇಕು ಅಂದ್ರು ದಾಸರು. ಏನ್ ಮುಸುರೆ ತೊಳೆಯೋದು? ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ಮುಸುರೆ ಆಯ್ತು? ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕೊಡೋದು. ಈಗ ಅನ್ನವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡಿದೆ, ಪಾಕ ಮಾಡಿದ್ದು, ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಪಕ್ವವಾಗಿದ್ದು, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ರಾತ್ರಿಯಾಗಿ ಮಾರನೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಅದು ಹಳಸು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಥದ್ದನ್ನೇ ತಿಂದಂತಹ ಈ ಶರೀರ, ಬೆಳೆದಂತಹ ಶರೀರ, ಇದು ಶುದ್ಧವಾಗಿರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯವೇನು? ಶರೀರವು ಹಳಸುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ? ನೀವು ಶವಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಮ್ಮ ಅವ್ರು ಬರ್ಬೇಕು ಇವ್ರು ಬರ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಂದಾನೋ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ 3 ದಿವಸ 4 ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬರೋದು ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯುಷಿತ ದೋಷ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಶರೀರವನ್ನ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಹೇಗೋ ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡುವಂತ. ಈಗ ಯಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಏನೋ ವಸ್ತು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ, ಅಗ್ಯಕ್ಕೋ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೋ ಏನೋ ಒಂದು ಸಂದಿಕೆ ಮತ್ತೊಂದು, ಅದ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದ. ಅವ್ರು ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ, ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು, ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅದೆಂಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಅವ್ರು ಕೊಡೋದಲ್ವೇ? ಪುಸ್ತಕಂ ವನಿತಾ ವಿತ್ತಂ ಪರಹಸ್ತಂ ಗತಂಗತಾಹ ಸುಭಾಷಿತಗಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವಾಪಸ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಪುಸ್ತಕ, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಅವು ಬಂದ್ರೆ ನಷ್ಟೋ ಭ್ರಷ್ಟೋ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗೆ ಶರೀರ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಆ ಶರೀರ ಹೇಗೆ ನಾವು ಪಡೆದುವೋ ಆ ರೀತಿ ಭಗವಂತನು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮನಸ್ಸು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಇರ್ಕಿಲ್ಲ, ವಿಷಯ ಇದೆ. உங்களுக்கும் கூட்டாமே எனக்கும் டைம் இருந்துச்சு வந்தாரு, அது கொஞ்சம் பார்த்துட்டு இது பண்ணலாமான்னு. என்ன இருக்கேன்னாக்கா இப்ப நான் பண்ணியிருந்தெல்லாம் இதெல்லாம் ஆச்சு. நாளைக்கு இவரு அங்க இன்னொரு கிரந்தம் ஒன்று வைக்கின்ற வரேன்னு சொல்லியிருக்காரு. இப்போ இதுல எனக்கு எதை தோணுந்தோ அங்க இதுல பார்த்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் எல்லாம் சேர்த்திக்கிறேன். కొంచెం ఇదిగా నేను తొనెలిందాక అయిపోచా సರಿ ಮಂತ್ರ ಮಾತ್ರ பக்கத்துல எழுதுட்டேன், ஸ்வரமும் போட்டிருக்கேன். கொஞ்சம் சுத்தம் எங்க இந்த மந்திரம் கேட்டுட்டேன். இன்னும் கொஞ்சம் பேலன்ஸ் நான் இப்போ 13-14 எழுதணும் ஆயில. பட் நீ எங்கெங்க கிடைச்சதோ அதெல்லாம் பண்ணிருக்கேன். இஎம் மனிஷா இது ಇತ್ತುಳ್ಳ ಯಜುರ್ವೇದ ಬೇರೆ ಇತ್ತುಳ್ಳ ಬರಪ್ಪಂತ ಸಾಮಾನು ಧರ್ಮ ಅಂತ ಅಪ್ಪಡ್ತದೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಕಾಮವೇದ ಇರ್ತದೆ. ನಾರಾಯಣ ಹನುಮಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಲೆ ಬೆಚ್ಚುಬಿಟ್ಟೆ ಇತ್ತುಳ್ಳೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕೊನೆಲೆ ಬೆಚ್ಕೊಂಡೆ.
ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣಿಕ್ಕೆ ಏತೆ ಶತಂ ಇತಿ ರುಕ್ ಸಮುದ್ರ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಇದು ಬೇರೆ ಇದು ಈ ವರ್ಣ ವರ್ಣ ಬಂದದ್ದು ಹಿಂಗೆ ಋಗ್ವೇದೋ ಅಥವಾ ಈ ತುಳುವಲ್ಲ ಸಾಮ ಅನ್ನೋದು ಅವರೇ போட்டிருக்காங்க ஆத்மாவஹந்தி இது பொன்னோಗ್ನೆ எழுதிருக்கேன் சத்வன்னோಗ್ನೆ இருக்குன்னு ஜிதந்தா இது ஜிதந்தா அது இல்ல அது ஸ்தோத்திரமாச்சு சோ அதுக்கு அது பார்த்துட்டு இது பண்ணும் கிருத ஸ்நாதேதி கிருத ஸ்நாதா ಶುರು வருது அது ரொம்ப மந்தமா என்ன அது கிருத்தத்துக்கு ஆர்ஜே ரஸ்தப்பே அந்த மந்திரம் இல்ல இது அங்கேனவே ಶುರುವಾಗணும் வேத மந்திரம் காயத்ரி மந்திரம் மெசேஜ் பண்ணேன் அது வந்து இருக்கேன் அந்த வர ஆச்சு தலித்ராவண்ணம் வந்திருக்கேன் அயோவிரத சாம்னா இது சாமம் அது ஒண்ணு அங்க இருக்கு சரி சரி அந்த மாதிரி விஷ்ணுவோட டமசியாச்சு மூர்தானம் திவ இதி இது வருது ரக்ஷோக்னீதி சாம்னா அபராஜித மந்திர இந்த அபராஜித மந்திரம் சக்தி பண்ண சொல்லப்பட்டது வேற இருக்கலாம் சாமத்து வேற இருக்கலாம் சரி சரி ஒரு நாளைக்கு அது வச்சு பார்க்கணும் வைராஜ சாம்னா தேவவிரத சாம்னா இதெல்லாம் அது பார்க்கணும் சரி நான் இங்க எனக்கு தெரிஞ்சுக்கோ எல்லா கிரந்தங்களும் என்ன பார்த்துட்டோம் இதெல்லாம் பண்ணி ஆயிடுச்சு ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்க்கணும் ஸோ நாளைக்கு அவர் அந்த புஸ்தகம் கொண்டு கொஞ்சம் பார்க்கிறேன் சரி அதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இவர்கிட்ட நாராயண மாமா கிட்ட பாருங்க மட்டக்கிறது பார்க்கலாம் இதெல்லாம் ஆண்டி நான் இது செலக்ட் பண்ணி பார்த்துக்கணும் எனக்கு ஒரு காப்பி இப்ப அவருக்கு காட்சி விட்டு இது பண்றீங்களா இல்ல இது நாளைக்கு ஒரு கிரந்தம் வந்து பார்த்து அது ஆயிப்போட்டும் அவர்கிட்ட இன்னொன்னு நான் ஒரே பண்ணல இன்னொன்னு இதை எடுத்து போயிட்டு ருக்வேத மந்திரம் எதை நிறைவேற்ற இன்னும் ஜெராக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அவள்கிட்ட கொடுத்துட்டோம் ருக்வேத மந்திரம் எதை எடுத்து எது தன்மை அங்கே இருக்கணும் பார்த்துட்டு பண்ணேன் அப்படி பண்ணா காட்சி சொல்லுவது இதெல்லாம் வரைக்கும் பாத்தீங்க திருப்பதாதிவ முன்சபதி இன்னொன்னு எழுதணும் ஆமா அது சஞ்சானத்துக்கு அதொன்னு இருக்குன்னு இங்கே வசத்தே விஷ்ணவாச அக்னோமி தன்மே திஸ்ரோ வாச்ச இது பார்க்கணும் திஸ்ரோ வாச்சான்னு ஆரம்பமானும் அது என்னன்றது எங்க இருக்கு நான் மோஸ்ட்லி அதை சொல்லலாம் எஜுரு இல்ல ருக்வேதத்துல சேர்ந்து இருக்கலாம் கொஞ்சம் பார்க்கணும் பார்த்துட்டேன் இது ஒரே மந்திரமே எல்லாத்துக்குமே கடைசிங்க பண்ணாச்சு இப்ப நான் அவருக்கு இந்த மாதிரி ஜெராக்ஸ் கொடுப்பேன் ಇಲ್ಲ ಇದೇ ಕೊಡುಗು ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಳ್ಳೆ ಇನ್ನು ವಿವರಮಾಯ್ತು ನಾನು ಇದೇ ಇಚ್ಕೊಂಡೆ ಪ್ರಧಾನ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಸೆಟ್ ಪಣ್ಕೊಂಡೆ ಪಿನ್ ಮಂದಿ ಹಿಂದೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟು ಅப்புறம் ಹೆಂಗೆ வருது அத்தனை அதுக்கு இங்க பக்கத்துல இடம் இருந்தது அங்கே அதை பாக்குறது கரஸ்பாண்டிங்கா இது உங்களுக்கு ஜெராக்ஸ் பண்ண நான் கொடுக்குறேன் இப்ப இது இருக்கட்டுமா இப்படி ಅದೇ ನಾಳೆಗೆ ஒரு கிரந்த கொண்டுறேன்னா அதுல என்ன சிக்கிறது சேர்த்து விடுறேன் அது ஸ்டேட் மேல ஆகுது அப்புறம் அவங்க பார்த்துக்கொண்டாங்க எல்லாம் பின்ன அப்புறம் ஃபைனல்ல வரேன் இந்த திரவியங்கள் இதெல்லாம் ஆயிருக்குதா எல்லாமும் ஊர்ல வச்சு ஆயிப்போச்சு கலெக்ஷன்கள் எடுக்க போயிட்டோம் அப்புறம் இந்த வெங்கடேஷ்க்கு இன்னொரு சஜஷன் சொன்னேன் வந்துச்சு எல்லாருக்கும் சொன்னேன் இது ரொம்ப விசேஷம் இதுள்ள எல்லாரும் இங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் உங்க செல் அக்கௌண்ட் நம்பர் கொடுத்துட்டு வெங்கடேஷ் கொடுத்தால சரி அவர் ஒரு ஷீட் பண்றவங்க யார் யார் உங்களுக்கு அனுப்புறாங்க ஒரு மெசேஜ் உங்களுக்கு அனுப்புறாரு அதுல அவ போடுற அவ பேரு கோத்திரம் நட்சத்திரம் எல்லாம் சரி சரி நீங்க அர்ச்சனை இது பண்ணாச்சு அவர் பரமா இது பண்ணுங்க அதுக்கு என்ன ஒரு ரேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க நீங்க எடுத்து கொடுக்குறீங்களோ பண்ணாங்க they will start amount sending the amount so எல்லாரும் சேர்ந்து அப்படிக்காம நான் சொன்ன வரதராஜ பண்றதே ஜாஸ்தி இப்படிதான் ஒரு அவகாசம் கிடைச்சே ரொம்ப விசேஷம் அது சேரணும் சோ யார் யார் இஸ் தேர் பண்ணலாம் இதெல்லாம் ஆன மேல அது பெருமாளுக்கு அங்கே அது தாவரை புஷ்பம் அந்த புஷ்பம் அங்கிட்ட அவருக்கு நான் சொல்றது பேரே கோத்ரஷ்யன் இன்வால்வ்மெண்ட் காணிக்க அவாய்ட் பண்றது அதுக்கு எதனா ஒரு ரேட் ₹500 இல்ல என்னமோ அர்ச்சனை எல்லாம் பண்ணல அது வந்து போட்டு விட்டேன் யார் யார் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு
எத்தனை அது என்ன ஆகணும்னு தெரியல. என்ன பண்ணாங்க எல்லாருடைய பார்ட்டிசிபேஷனும் இப்ப பின்ன எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க, இப்போ ஒரு கலிசிக்கு என்ன பண்ணாங்க. நான் அங்க அந்த கலசம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா, எம்டிஆர் அவரது ஒரு பேக் கொடுத்துருக்கேன். அந்த பேக்ல பெருமாளுக்கு அம்சம் பண்ணுறது கலசக்கரை குங்குமம், அப்புறம் இந்த கலசம் இருக்கிறது தேங்காய், தேங்காய் அதுல அப்படியே வச்சுட்டு கலசத்துக்கு பூ வச்சிருக்கோம். அந்த பூ அதுக்கே வச்சிருக்கோம். அந்த பேக் சமயத்துல அங்க போய் எல்லாருக்கும் எத்தனை பேர் வர அத்தனை பேருக்கு கொடுத்துடலாம். அதுல என்ன பண்றது சரி, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು என்ன பண்ணுங்க எல்லாரும் பார்ட்டிசிபேஷன் சார், என்ன துட் பண்ணுவாங்க. அவளுக்கு ஒரு இது, அவளுக்கும் ஒரு பார்ட்டிசிபேஷன் வர அவகாசம் சரி. அதுக்கு வெங்கடேஷ் மே கான்டாக்ட் உங்க அக்கௌண்ட் நம்பர் கொடுத்துட்டு அங்க எவ்ரி ஒன் வில் சென்ட் கூகுள் பேயோ எது பண்றாலும் சரி அனுப்பிவிட்டு உங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்பிக்கணும் வாட்ஸ்அப். ஆமா எல்லாரும் பேரும் அப்புறம் அந்த ஷீட் அதுள்ள அவ என்ட்ரி பண்ணு. சோ இப்ப யார் பேரும் மிஸ் ஆகுதில்ல, அதோட பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துಕೊಂಡು விட்டாங்க. நீங்க ಅರ್ಚನೆ ಪಂಡ ಚೇತನ್ ಪೇರು ಗೋತ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಪೇರು ಚೊಲ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಕೋವೆ ಕುಟುಂಬನ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇಮ ಅದು ಪಂಡ ಸಂಕಲ್ಪದ ಪಂಡ ஸ்டார்டிங் சேர்த்துக்கோ 4ஆம் தாರೀಖே பண்ண நாளைக்கு ஈவினிங் வரணுமா? ನಾಳಿನ ಅಂಜರೆ ನಾಳಿನ ಅப்புறம் கொஞ்சம் ಬಿಸಿ 8:45 வரைக்கும் ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8:45 வேதம் இருக்குன்னா சரி 6 இது போற யோகத்துக்கு. சோ 4 மணிக்கு முதல்ல பொதுவான 11 மணி மேல் நான் ஃப்ரீ ஆயிட்டேன். சரி 11 மணி 4 மணிக்கு 11 to 4 வந்தாங்க. நாளைக்கு எவ்வளவு மணி? நாளைக்கு அவர் வேத கிளாஸ்க்கு வர சாயங்காலம் இல்ல மார்னிங் 6 to 6:45 அப்போ வரைச்சு எடுத்துಕೊಂಡು வரேன். ஏதோ ஒரு ಚತುರ್ಭಿಷೇಕ ವಿಧಿ ஏதோ ஒரு கிரந்தம் இருக்குன்னா அதுள்ள எல்லாம் வரது இருக்குன்னா என்ன இருக்குன்னா பார்க்கலாம் சார். அது பார்த்துட்டு அப்புறம் சரி ஓகே. ನಿಮ್ಮಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಹಸ್ರ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಅನ್ನೋದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸರಸ್ವತಿ ನಗರದ ಅರ್ಚಕರು ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಭಟ್ಟರ್ ಅವರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣದ ಚರ್ಯಾಪಾದದಲ್ಲಿ ಇದ್ರದೆಲ್ಲ ವಿವರಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ನಪನ ವಿಧಿ ಅಂತ ಯಾವ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋಕ್ ಬಂದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾರು ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೇನೋ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು. ಅದ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರು ಇದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಇದು ಕೊಟ್ಟು ಇವರು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಒಂದು ಶೀಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಗೋತ್ರ, ನಕ್ಷತ್ರ ಇದುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅವರು ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಂಪುರಂ ಅಂತನೋ ಏನೋ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ನಡೆಸುವಂತದ್ದು ದೇವರಿಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದಂತೆ ಆಗತ್ತೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಹೋಗೋದಾರು ನೀವು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಚನೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆ ಉತ್ಸವದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಸಮಾಚಾರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಈಗ ಸಹಸ್ರ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಕಳಶಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರದೇ ಅಲ್ಲ ಚೊಂಬನ್ನು, ತಾಮ್ರದ ಚೊಂಬುಗಳೆಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ಹುಲಿಕಲ್ಲ ಕಳ್ಸಿದ್ವಲ್ಲ. ಹೌದು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೋಡೋಣ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನ್ ಕಳ್ಸ ಬೇಕಾಗತ್ತಾ ನಾ ವಿಚಾರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನೋ ಒಂದು 400-500 ರೂಪಾಯೋ ಏನೋ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರವ್ರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಗೋತ್ರ ನಕ್ಷತ್ರ ಹೇಳಿ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ விஷயக்கு ಬರೋಣ. மனன் என்றது மனம் என்றபடி அகம் நிரவயமாய் இருக்கிற மனசுக்கோருள்ளும் புறம்பும் இல்லாமையாலே மனன் அகம் என்றது மனசிலே என்றபடி அன்றிய பராகர்த்த விஷயமாயும் பிரத்யகர்த்த விஷயமாயும் போருகையாலே பராகர்த்தத்தை தவிர்ந்து பிரத்யகர்த்த விஷயமானத்தை அகம் என்கிறதாகவுமாம் மலமர மனநகத்தில் உண்டான மலமுண்டு ಅವಿದ್ಯಾದಿகள் ಅவை ಅರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಲ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಿದ್ದು. ಕಾಮಃ ಕ್ರೋಧಶ್ಚ ಲೋಭಶ್ಚ ಹರ್ಷಮಾನ ಮದ ಗುಣಾಃ ವಿಷಾದಶ್ಚ ಅಷ್ಟಮಃ ಪ್ರೋಕ್ತ ಇತ್ಯೇತೆ ಮನಸೋ ಮಲಾಹ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಮಂ ನಿತ್ಯಮಾಯ್ ಜ್ಞಾನಮಂ ನಿತ್ಯಮಾಯಾಲೆ ಇದ್ದೋಷಂ ಸ್ವರೂಪಗತಮಂ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ವರೂಪದಿಂದನೇ ಬಂದಂತಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನಗತಮಂ ಅಲ್ಲ. ಆತ್ಮಾವಿನಿಯ ಧರ್ಮಭೂತ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ உதயாஸ்தமய விவகாரம் பண்ணுகிறது. ஞான பிரசுತಿ ದ್ವಾರத்தை 10 ಆಯಿತು. ಇದರ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ. ಮನನ್ ಎಂದರೆ ಮನಸ್ಸು, ಅದು ನಿರವಯವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ಲಿ ಹೊರಗಾಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಮನನಹಂ ಎಂದ್ರು. ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಂದರ್ಥ, ಅಥವಾ
ಮನಸ್ಸು ಹೊರಗಿನ ವಿಷಯವನ್ನ ಒಳಗಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದಾದ ಕಾರಣ ಹೊರಗಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಹಮರ್ಥವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು ಉನ್ಮುಖವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಆಗಬಹುದು. ಮಲಂ ಅರ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಮಶ ಉಂಟು, ಅವು ಅವಿದ್ಯೆ ಮೊದಲಾದವು, ಅವು ಹೋಗುವಂತೆ. ಅದ್ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಮಃ, ಕ್ರೋಧಶ್ಚ, ಲೋಭಶ್ಚ, ಹರ್ಷಮಾನ ಮದಾಗುಣಾಃ, ವಿಷಾದಶ್ಚಾಷ್ಟಮ ಪ್ರೋಕ್ತ ಇತ್ಯೇತೆ ಮನಸೋ ಮಲಾಹ. ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪವು ನಿತ್ಯವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಜ್ಞಾನವೋ ನಿತ್ಯವಾದ್ದರಿಂದಲೂ ಈ ದೋಷವು ಸ್ವರೂಪಗತವೂ ಅಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನಗತವೂ ಅಲ್ಲ. ಆತ್ಮನ ಧರ್ಮಬೋಧ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಿಕಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಕೋಚ ಉಂಟು ಎಂಬ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡುವುದಾದರೂ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಸರಣಕ್ಕೆ ದ್ವಾರವಾದದ್ದನ್ನ ಕುರಿತೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಸರಣಕ್ಕೆ ದ್ವಾರವಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸುವ ದೋಷ ಹೋಗೋದೇಗೆ? ಮನಸ್ಸೈ ಪತ್ತಿ ಕಿಡಕ್ಕಿರ ದೋಷಮಾನದೆ ಯೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಲುಗಿರ ಕ್ರಮತ್ತಿಲೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಯೋಗದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ತಾನೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲಿ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅದು ಅಂತ. ಆತ್ಮ ಯಾಥಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದದ್ದು ಆತ್ಮ. ಶರೀರದಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಈ ದ್ವಂದ್ವಗಳು, ಸುಖ ದುಃಖ, ಶೀತ ಉಷ್ಣ, ಮಾನ ಅಪಮಾನ, ಜಯ ಅಪಜಯ, ಲಾಭ ನಷ್ಟ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹೊರತು ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದರ ತಿರಿವು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆ ಸಂಬಂಧ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಬೇಕು. ಆತ್ಮವೇ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಇದು ಶರೀರ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರೋದು, ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಯಾಥಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ, ಆತ್ಮ ಯಾಥಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ. ಅದನ್ನ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಲುಗಿರ ಕ್ರಮத்திலே ಬಾಹ್ಯ ವಿಷಯ ಪ್ರವಣಮಾನ நெஞ்சை பிரத்யக் விஷயமாக்கி யம நியம ஆதி கிரமத்தாலே அனுசந்திக்க புக்கவாரே கழிய கடவது. அற என்றது அறவர என்றபடி. அனந்தரம் மலர் விகசிதமாய் மிஷை மேல் நோக்கி எழுதரும் கொழுந்து விட்டு மேன்மேலென கிளரான் என்றுள்ள மனநுணர்வு உணர்ந்து மானச ஞானம் இப்படி விகசிதமாய் கொழுந்து விட்டு மேன்மேலென கிளரான் என்றுள்ள மானச ஞான கம்யனாயிருக்கும் ஆத்மா. அளவிலன் ஆதி நளவல்லன் ஈஸ்வரன் மானச ஞான கம்யமாயிருக்கும் ஜீவாத்ம ஸ்வரூபம் பகவத் ஸ்வரூபம் அங்கனிராது என்றதற்கு கருத்து என்னில் ஏகேந்திரிய கிராஹ்யத்துவமும் இல்லை என்கை பொன்னுக்கும் கரிக்கும் அத்தியந்தம் வைஷம் உண்டாயிருக்கச் செய்தே. கிரகிக்கைக்கு சாமகிரிவன்னாய் இருக்குமிரே. அப்படி ஏக பிரமாண கம்யத்துவ சாமியமும் இல்லை என்கை. ஆனால் மனசாது விசுத்தேனா என்று பரிசுத்தமான அந்த கரணத்தாலே கிரகிக்கலாம் என்னான் என்றதே. அத்தோடு விரோதியாதோ என்னில் நேத்தி என்று கிரகிக்கும் அத்தனை அல்லது ஈத்யக்தையா ஈயத்தையா பரிச்சேதித்து கிரகிக்க போகாது என்கை. முதலிலே ஞான விஷயம் என்று என்னில் துச்சத்துவம் வருமிரே. அணுத்ரவ திரவியத்தை கிரகிக்குமா போல ವಿಭುದ್ರವத்தை ಗ್ರಹಿಕ ಪೋಹಾದು ಎನ್ಗೈ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ. ಈಗ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಸರಣಕ್ಕೆ ದ್ವಾರವಾದಂತಹ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವ ದೋಷ ಹೋಗೋದು ಹೀಗೆ? ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯ ವಿಷಯ ಪ್ರವಣವಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಆತ್ಮ ಪ್ರವಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಯಮ ನಿಯಮದ ಆದಿ ಕ್ರಮದಿಂದ ಈ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಆತ್ಮಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿದರೆ ಆಗ ದೋಷಗಳು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೊರಗಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೇ ಮನಸ್ಸು ವಿಷಯಗಳ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹೋದಾಗ ಆ ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಏನೋ ಇವಾಗ ಜಪ ಮಾಡಕ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಯಾವ್ದೋ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸುಮ್ನೆ ಬರೀ ಕ್ರಿಯೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕೈನಲ್ಲಿ ಜಪಮಾಲೆ ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಇವೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಆತ್ಮ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಬೇಕು. ಆತ್ಮ ಪ್ರವಣನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ಸದಾ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಮ ನಿಯಮಾದಿ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ, ಯಮ ನಿಯಮ, ಆಸನ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ, ಧ್ಯಾನ, ಧಾರಣ, ಸಮಾಧಿ, ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ, ಹೊರಗಿನ ಇಂದ್ರಿಯ ಒಳಗಿನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ನಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬರುವಂತದ್ದೆಲ್ಲ ನನಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು.
ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಯೋಗ ಕರ್ಮಸು ಕೌಶಲಂ ಆದ್ರೆ ಯೋಗ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ ನಿರೋಧ, ಮನಸ್ಸಿನ ಚಂಚಲತೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸೋದು. ಆಮೇಲೆ ಮೊದಲು ವಿಷಯಗಳಿಂದ ವಿಮುಖರಾಗಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಸಾಧಿಸೋದು ಹೇಗೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ. ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ವಿಧಿ, ಯಮ ನಿಯಮಾದಿ ಕ್ರಮದಿಂದ ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಆತ್ಮಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿದ್ರೆ ಆ ದೋಷಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಮಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಲರ್ ವಿಕಸಿತವಾಗಿ ಹರಡೋದು. ಮಲರುಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀಶೈ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಎಳುದರುಂ ಚಿಗುರಿ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿವಾಗುವ ಮನನುಣರ್ವೆ ಮಾನಸ ಜ್ಞಾನ. ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಋಷಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ತೀವ್ರವಾದ ಬಯಕೆಗಳು. ಹೀಗೆ ಮಾನಸ ಜ್ಞಾನ ಹೀಗೆ ವಿಕಸಿತವಾಗಿ ಚಿಗುರಿ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿವಾಗುವಂತಹ ಮಾನಸ ಜ್ಞಾನ ಗಮ್ಯನಾಗಿರುವಂತಹ ಜೀವಾತ್ಮನ ಅಳತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈಶ್ವರನ ಸ್ವರೂಪ ಮಾನಸ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅರಿಯಲು ಶಕ್ಯವಾಗತ್ತೆ. ಜೀವಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ ಆದರೆ ಭಗವತ್ ಸ್ವರೂಪ ಹಾಗಿರುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದೇ ಇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡಬೇಕೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಆಗಿದೆ. ಚಿನ್ನಕ್ಕೂ ಇದ್ದಲಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ವೈಷಮ್ಯ ಉಂಟಾಗಿದ್ರು. ಈಗ ಚಿನ್ನವು ಇದ್ದಲು ಒಂದೇನಾ? ವಜ್ರ ಅನ್ನೋದೇನು ಇಂಗಾಲದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಇದ್ದಲು ಎರಡನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಶುನಿಚ ಇವ ಸ್ವಪಾಗ್ಯ ಜಪಂಡಿತ ಸಮದರ್ಶಿನಃ. ಇವನಿಗೆ ಮಣ್ಣು, ಕಲ್ಲು, ಚಿನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದೇ ತರ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಚಿನ್ನ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೃಣವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಏರ್ಬೇಕು. ಮಿತ್ರ ಶತ್ರು ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ಸಮಾನ, ಉಪಕೃತರೋ ಇಲ್ವೋ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಇದೆಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಯಾತಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾದ್ರೆ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಏನೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಇದೆಲ್ಲ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದದ್ದೇನೆ. ಸುಖ ದುಃಖ, ಮಾನ ಅಪಮಾನ, ಲಾಭ ನಷ್ಟ, ಜಯ ಅಪಜಯ ಇವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಮೀರಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ, ಅದು ಮಾನಸಿಕವಾದಂತಹ ಇದ ಜ್ಞಾನ ಗಮ್ಯನಾಗುವಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದು. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಭಗವತ್ ಸ್ವರೂಪ ಜೀವಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಇದ್ರಂತಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದೇ ಇಂದ್ರಿಯಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡಬೇಕೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದೇ ಆಗಿದೆ. ಚಿನ್ನಕ್ಕೂ ಇದ್ದಲಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ ವೈಷಮ್ಯ ಉಂಟಾಗಿದ್ರು ಸಹ ಅವುಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು ಎಂಬ ಸಾಮಗ್ರಿ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ತಾನೇ ಚಿನ್ನನು ನೋಡೋದು, ಹಾಗೆ ಇದ್ದಲನ್ನು ನೋಡೋದು. ನೋಡುವ ಸಾಧನ ಒಂದೇನೆ, ಚಿನ್ನ ಬೇರೆ ಇದ್ದಿಲು ಬೇರೆ. ಈಗ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತೃಣವಾಗಿ ಕಾಂಡು ಇದು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಯೋ ನಿತ್ಯಂ ಅಚ್ಯುತ ಪದಾಂಬುಜ ಯುಗ್ಮ ರುಗ್ಮ ವ್ಯಾಮೋಹತಃ ತದಿತರಾಣಿ ತೃಣಾಯ ಮೇನೆ ಅಂತ ಅಂದಂಗೆ. ಹಾಗೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸಾಮ್ಯವು ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದೇ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮನಸಾತು ವಿಶುದ್ಧೇನ ಎಂದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಅಂತಃಕರಣದಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಯಷ್ಟೇ. ಅದರೊಡನೆ ಇದು ವಿರೋಧಿಸೋದಿಲ್ವೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ನೇತಿ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟಲ್ಲ ಇದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ನ ಇತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನೇರವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಅರ್ಥ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವ್ ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಇವಾಗ ಅವನ ಪರ್ವತದಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬಿಗಿಲಾಗಿರಬಲ್ಲ. ಅದಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಅರ್ಥ. ಇದೇನೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಮಗೂ ಅದ್ವೈತಕ್ಕೂ. ಅವ್ರ ನೇತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ, ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತೀವಿ. ಇಷ್ಟಲ್ಲ ಎಂದು ಗ್ರಹಿಸುವುದೇ ವಿನಃ ಇಷ್ಟೇ ಎಂದು ಈ ರೀತಿಯಾದದ್ದೇ ಎಂದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಚ್ಛೇದಿಸಿ ಅದನ್ನ ಗ್ರಹಿಸಲಾರದು. ಇದಮಿತ್ತಂ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತ. ಈ ಇದಮಿತ್ತಂ ಅನ್ನೋ ಪದ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟೇನೆ, ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಇದು ಹಿಂಗೂ ಇರ್ಬೋದು ಹಂಗೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತಲ್ಲ, ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿ. ಭಗವಂತನನ್ನು ಇದಮಿತ್ತಂ ಅಂತ ಹೇಳಿಕಾಗತ್ತೋ? ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಚ್ಛೇದಿಸಿ ಅದನ್ನ ಗ್ರಹಿಸಲಾರದು. ಮೊದಲೇ ಅದು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಚ್ಛತ್ವ ಬರುತ್ತೆ. ಅಣುದ್ರವ್ಯವನ್ನ ಗ್ರಹಿಸುವಂತೆ ವಿಭುದ್ರವ್ಯವನ್ನ ಗ್ರಹಿಸಲಾರದು ಎನ್ನುವಂತ ಭಾವ ಅಂದ್ರು. பொறியுணர்வே அவை இளன் பொறி என்று சக்ஷுராதி கரணங்கள் அவத்தால் அறியப்படும் பதார்த்தங்களின் படி அல்லன்.
യം ആത്മാ ന വേദ യം പൃഥിവീം ന വേദ എன்கிறபடிய இவ்வோபாதி ஜீவாத்ம ஸ்வரூபத்தில் விலக்ஷணன் என்றதுவும் என்கை ஜாத்யந்தன் பதார்த்த தர்சனம் பண்ணித்திலன் என்பதும் கண்ணில் வைசத்தியமுடையவனும் கண்டிலன் என்பதும் காணாமைக்கு இருவரும் ஒக்குமிரே. அப்படியே அச்சித்விலக்ஷணன் என்ற ஓபாதி சித்விலக்ஷணன் என்றதுவும் என்கைக்காக சொல்லுகிறது. ಇದರ ಕನ್ನಡದ ಅನುವಾದ. ಪೊರಿಯುಣರ್ವ ಅವೆಯಿಲ್ಲ. ಪೊರಿ ಚಕ್ಷುರಾದಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಅವುಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ ಅವನು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನು ಇಂದ್ರಿಯಾತೀತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿದವನು ಇಷ್ಟೇನೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಯಮಾತ್ಮ ನ ವೇದಂ ಯಂ ಪೃಥಿವೀಂ ನ ವೇದ ಎಂಬಂತೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮನು ಸ್ವರೂಪಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಿಲಕ್ಷಣನು. ಹುಟ್ಟು ಕುರುಡನು ಪದಾರ್ಥ ದರ್ಶನವೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅವನು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಕುರುಡ, ಅವನು ಹೊರಗಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳ ದರ್ಶನ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಕೂಡ ಹಾಗೆ. ಕಣ್ಣಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಳ್ಳವನು ಕಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು. ಇವೆರಡಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಪದಾರ್ಥ ದರ್ಶನ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸರಿಸಮಾನರೇ ಆಗುವರಷ್ಟೇ. ಈಗ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಅವನ್ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ, ಅವನ್ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅದನ್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಇವರಿಬ್ರು ಸಮಾನರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸಮಾನತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಸ್ತುವನ್ನೇ ಇವ್ರು ಕಂಡಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅದು ಸಮಾನತೆ. ಆದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಕುರುಡನೋ ಇವನಿಗೆ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇಬ್ರು ಸಮರಾಗ್ತಾರೋ? ಇಲ್ಲ, ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತದ್ದು, ಇದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾದ್ದು. ಹಾಗೆಯೇ ಅಚಿದ್ವಿಲಕ್ಷಣನು ಎಂದು ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಚಿದ್ವಿಲಕ್ಷಣನು ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ. இப்படி உபய விலட்சணனாய் இருக்குமாகில் அவனை பிரதிபத்தி பண்ணும்படி என்னில் இனன் ஏவம் விதன் என்னும் இத்தனை உக்கத்தை சொல்லுவோமாம், வக்ஷமானத்தை சொல்லுவோமாம். எப்படிப்பட்டவன் என்றில் உணர் முழு நலம், உணர்வென்று ஞானம், நலம் என்று ஆனந்தம், முழு என்ற இரண்டிடத்திலும் அன்வைக்கிறது. கட்டடங்க ஞானமுமாய் கட்டடங்க ஆனந்தமுமாய் இருக்கும். இத்தால் ஸ்வரூபத்தில் அப்பிரகாசமாய் ஆதல், அனனுகூலமாய் ஆதல் இருக்கும் இடமில்லை என்கை அன்றிக்கே. ஆனந்தமாயிருதும் ஞான விசேஷமாகியாலே ஆனந்தத்தை சொன்ன போதே ஞானத்தையும் சொல்லித்தாய் வருமிரே. ஆகையாலே இனநூறர் முழு நலம், நேர்கொடு நேர்தன்மை அறிய போகாமையாலே என்று மொக்க இனனாலே உபமானத்தாலே உணர் அறியப்படுவதான முழு நலமாய் இருக்கும். யதா சைந்தவகனஹா என்கிறபடியே நிரதிசிய ஆனந்தமாயிருக்கும். ஆனந்தோ பிரம்மா என்றும் ஆனந்தமஹா என்றும் சொல்ல கடவதிரே. ಇದರದ್ದು ನೋಡೋಣ ಈಗ. ಹೀಗೆ ಉಭಯ ವಿಲಕ್ಷಣನಾಗಿರೋದಾದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಅರಿಯುವ ರೀತಿ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದವನು ಎನ್ನುವುದಷ್ಟೇ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿರುವುದನ್ನ ಇದು ತಿಳಿಸಬಹುದು, ಮುಂದೆ ಹೇಳುವುದನ್ನ ಇದು ತಿಳಿಸಬಹುದು. ಅವನು ಎಂತವನು ಅಂದ್ರೆ ಉಣರ್ ಮುಳು ನಲಂ, ಉಣರ್ ಜ್ಞಾನ, ನಲಂ ಆನಂದ, ಮುಳು ಎಂಬುದು ಎರಡು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ. ಯಾವ ಮಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆನಂದವಾಗಿಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶವಿಲ್ಲದುದಾಗಲಿ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಇಲ್ಲರುವುದಾಗಲಿ ಯಾವ ಅಂಶವೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ ಆನಂದ ಎಂಬುವುದು ಜ್ಞಾನ ವಿಶೇಷವಾದ್ದರಿಂದ ಆನಂದವನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗಲೇ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಳಿದಂತಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈನಾನುಣರ್ ಮೂಳು ನಾಲಂ ನೇರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಅವನನ್ನ ತಿಳಿಯಲಾಗದದ್ದರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಉಪಮಾನದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುವ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆನಂದನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಯಥಾ ಸೈಂಧವಗನಃ ಎಂಬಂತೆ ನಿರತಿಶಯ ಆನಂದವಾಗಿ ಇರುವವನು ಅವನು. ಆನಂದೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಆನಂದಮಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆಯಷ್ಟೇ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನನ ಪರಕ್ರಮ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.